सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ दल में कहीं नांती माने आपन को छाड़ीदेले आ दल में कहीं नांती एवं आपन तो सबुदिन भी सब सब जगह को जापरेनि सब कथा कहीपरेनि सब कम करें कारण बयसर भी गोटे प्रभाव अच्छी ना ये दल में किभली भाव में अराजकता चली दल में कई माँ बाप नथिला भाया अवस्था सृष्टि होती ये तार गोटे उदाहरण। नमस्कार, मु डॉक्टर राजाराम शतपथी पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत। काली थिला बीजेडी रो प्रतिष्ठा दिवस 1997 मसीह जनता दल जनता पार्टी से गोटे ब्रेकअवे ग्रुप बाहरी आसिक गोटे दल करते विजु जनता दल ना विजु पट्टनायक हेतु चली जाती माने 27 वर्ष पूरी 28 वर्ष रे विजु जनता दल पाद दला। विजु जनता दल जो मुख्य हेडक्वार्टर ये अच्छी भुवनेश्वर रे सेठी काली गोटे मीटिंग होता बहु विजु जनता दल बहुत सब समर्थक माने नेता माने ओडिशा विभिन्न जगह सब आसते मुख्यमंत्री जी थिले नवीन पट्टनायक दलर सभापति सी सभारे उपस्थित थिले जहाँ तंकर उद्बोधन दवा कथा से कथा कहले से ठीक गला परे परे शंख भवन ने गोटे रोचक दृश्य देखा मिलला। दलर जड़े अच्छा मुखपात्र इप्सिता साहू फोटो देखा जाउची जे तांको किछि महिला घेरी जाइछन्ति एवं ता भितरु जड़े महिला तांको गोटे चापुड़ा मध्ये पकाउछन्ति। कहीं घटना है तापर कौन है मु से भितर को बेसी जीवाकू चाहेनी अनेक से विषय तर्जमा हो सारी मोर खाली कहवा कथा जे विजु जनता दल रे एमतिया घटना अंततः दल हारी जीवा पूर्व दिन देखा गले कि शुणा नथला। जून 4 तारिख रिजल्ट बाहर इलेक्शन रिजल्ट बाहर दल क्षमतार गला गोटे बीजेपी दल शासन कला सी दल लगता ता पूर्व 24 वर्ष धरिक विजु जनता दल निरंकुश भाव में ओडिशा रे शासन करुला। ई प्रकार घटना क्वचित देखा मिलूला पुणी शंख भवन ने असंभव कि या भितर देखा जाउछि 6 मास भितर अनेक घटना एमती देखा जाउछि। ब्रह्मपुर रे मेयर एवं तांकर से जो विक्रम पंडा जी आसाइथिले निर्वाचन में तांको भितर मध्य सेमती झगड़ा रहा विक्रम पंडा एवं मेयर के मध्य सेमती झगड़ा सेठी कोन गोटे हैला। जाजपुर रे देखंतु आगुरु से बहुत क्षमताशाली थिले बॉबी दास सेठी मध्य तांकु केंद्र करके अनेक प्रकार गोलमाल सेठी मध्य होची दल भितर से मध्य किसी कहू चेष्टा कर शुणुना। श्रीमयी मिश्र चाहते भुवनेश्वर रे लोकसभा निर्वाचन मंडली रे बीजेडी रो प्रार्थी होगापी बीजेडी दल बहुत आशा भरसा देइथिला किंतु शेष मुहूर्त रे तांको टिकेट देलेनी एवं तांकर मनमत सहित गोटे बहुत दिन तू मैं एमती गोटे चली गोटे कौन प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति ये कौन गोटे दल भितर है एमती एमती घटना भी घटुची। अनेक समय उभय पक्ष जाउछन्ति नवीन निवास कौन गोटे निशाप हाँपी निशाप हेले गंडगोल तुटीजो बोली सेठिकी जाउछन्ति माने कहवा कथा जे एते वर्ष धरी शासन में थिबा गोटे राजनैतिक दल हठात कहीं ए प्रकार विशृंखला भितर को ठेली जाइए। केवल सेतिकी नुहे अनेक जगह आपण मैंने सब लक्ष्य करुवे जेहेतु बीजेडी दल रे बहुत पुराना लोक सब अच्छा बीजेडी ओडिशार विभिन्न जिले रे ब्लॉक स्तर रे क्षमतार सेठी अच्छी अनेक ब्लॉक चेयरमैन जो मैंने बड़ बड़ पुरखा नेता सब अच्छा जिला स्तर रे से या भितर बहुत समय देखा दल छाड़ी अन्य दल रे जोग दौरान विशेषकर बीजेपी रे जोग दौरान कौन हठात है एत लोकंकर
କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ବିଜେଡି ଉପରେ ମୋହଭଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ତାର କାରଣ ହେଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ତାର ସମର୍ଥକ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଥାଆନ୍ତି? କ'ଣ କାରଣ ସେଠି ହେଇପାରେ? ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଆଦର୍ଶଗତ କାରଣ। ଏ ଦଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ଅଛି, ଏକଥା ଜଣେ କହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଦଳ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଲୋଭରେ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଡାଲ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳର କ'ଣ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କିଛି କାମ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡାମି କେଉଁଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାମି କରନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଟେଲିଭିଜନରେ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷମତାରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କେରଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବୋଧେ କ୍ଷମତାରେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭି ଯାଉଛି। ବେଶୀ କେହି ସେ ଦଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି। ତାର ସମର୍ଥକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀମୁକ୍ତ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ଯାହା କହନ୍ତି, ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ଧନୀ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛୁ। ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ନଥାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବସ୍ତିରେ କେଉଁଠି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି, ବାମପନ୍ଥୀ ସମର୍ଥକମାନେ, ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ 4 ଜଣ ପଛେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାଇ ସେଠି ନାଲି ପତାକା ଥିବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥା କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବେ। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଦର୍ଶଗତ କାରଣରୁ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ତାର କିଛି କିଛି ସମର୍ଥକ ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, RSS ଦେଖିଲେ, ବିଜେପି ତ RSSରୁ ଜନ୍ମ ନା। RSS କଥା ଦେଖିଲେ ସିନା ଏବେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ, ସେମାନେ 2014 ପରଠୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଦିନ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତ କୋଉଠି ସେ ରାଜତ୍ୱ ବେଶୀ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାରତ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସବୁଠି ତ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଠି ତ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଦଳରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ, ଏ ଦଳର, ଏ ସଂସ୍ଥାର ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆଦର୍ଶରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା। କ'ଣ ସେ ଆଦର୍ଶ ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ RSSରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଟୋ
ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେୟା କହେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଆଜେଣ୍ଡା ଦଳର ହେଉଛି ଦେଶ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ 1 ନମ୍ବର ଆଜେଣ୍ଡା ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଦଳ କଥା ପରେ ପରିବାର ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅବିବାହିତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ସାରା ଦେଶରେ ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ହଣାକଟା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ କରୁ ଆମେ ଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମ ବେଦରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା ସେ ସବୁ କହିବେ ସେ ଉପନିଷଦର କଥା କହିବେ ସେ ବେଦର କଥା କହିବେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏମାନେ କହିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଏ ଆଦର୍ଶ ଆମ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି କ୍ଷମତାରେ ନାହୁଁ ତା ବି ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଛି କିଛି ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ DMK AIDMK ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ କ'ଣ ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆପଣ କାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଛି ଆପଣ କାହିଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ବିଜେପି ହଉ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରମ୍ପରା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ୟାର ଆମେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ସେ କରନ୍ତି ସେ ଯୁକ୍ତି ଠିକ ଥାଉ ଭୁଲ ଥାଉ ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତିରେ ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ ସେ ଦଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭାରତର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେୟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟତା କହିଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଭାରତରେ ଅଛୁ ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି ଯାଉଛି ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେବେଠୁ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଦଳର ଛତା ତଳେ ଥିଲେ ସେ ଦଳର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ କୋଉଠି ସେ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲା କେତେ ହାରିଗଲା କେତେ କ'ଣ ହେଲା କେତେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି YSRଙ୍କ ପାର୍ଟି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶିବସେନା ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କଥା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କଥା ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ତାର କାରଣ ହେଇପାରେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ ନା ଆଦର୍ଶଗତ କାରଣକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରାଯାଉ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ କି ଆଦର୍ଶ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ
सी जो दल थिले जनता दल थिले सी दलरू किछि नेता बाहरी आसी बिजु जनता दल नाम गोटे राजनैतिक दल करथिले एवं सेतेबेले तांकु अन्य माने जे जा साहाय्य करथिले जा हैला से कथा अलगा कथा एई दल क्रमे बढ़िकिरी शेष संख्याधिक भोट पाइकिरी से माने शासन क्षमता को आसिले दलर आदर्श कौन थिला गोटे कथा आम समस्त को हुए तो मन को आसीपे जे आंचलिकतावाद जोटक आम देखुचे डीएमके पार्टी हो कि से शिवसेना हो कि तेलुगु देशम पार्टी हो तांकर गोटे आदर्श हूँ आंचलिकतावाद आज्ञा आपण कहले बिजु जनता दल 27 वर्ष रु 28 वर्ष पदार्पण कला 24 रु 25 वर्ष से क्षमतार थे कह गले जन्म नु क्षमतार कौ आंचलिकतावाद ओडिशार कौ कथा को सेमाने भारत वर्ष लड़ाई कर एक प्रमुख प्रसंग करी आंचलिकतावाद माने कौन माने आमे या चाहूँ आपण आमको नेग्लेक्ट कर तेणु आपण आमको आम से संग्राम करमको आपण अवहेलित कर रखिंट आज्ञा आप देखिए जो अवहेलित केन्द्रर अवहेला ये ओडिशा रे शब्द बहुत समय शुणा जाए किए ताकू कहे जेहेतु ये 24-25 वर्ष शासन में थे यांकरी मुहर बेले बेले बाहर कथा जे केन्द्रर अवहेला केतबेले बाहर ना ये इलेक्शन आसे केन्द्रर अवहेला विरुद्ध में आप संग्राम कर कौन इलेक्शन आसला बेले यही कथा कहीकि खाली से नुहे केन्द्र में जिते सरकार आसचंती यही दल जन्म होला दिन ठारू समस्त सहित एमाने भितरिया हाथ मिलैचंती बा संपर्क रक्षा करचंती निजे क्षमतार रहिबा पाई कांग्रेस दल 2004 रु 2014 यूपीए सरकार थला बेले आंकर तांको सहित मध्य संपूर्ण सहयोग युद्ध कौन करेंगे संग्राम कौन करेंगे आंचलिक प्रसंग को केंद्र करी केंद्र अवहेला कर सहित लड़ाई कौन करेंगे दाबी लड़ाई माने दाबी से तो तांको सहित समझौता करी तांको सहित कंप्रोमाइज करी सबु बेले माने क्षमतार रही बर्तमान बीजेपी 2014 रु ए पर्यंत बीजेपी सरकार बा बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार ये माने मध्य तांको सहित भितरिया संपर्क किंतु इलेक्शन आसला बेले केंद्र आमको अवहेला करुच्ची पार्लियामेंट सेशन आरंभ होगा पूर्व आम ए कथा को उठेबू किसी आगे कौटी उठाते पोलाभरम कथा बहुत समय आप शुणुवे समस्ते विजु जनता दल वाला कहते आज्ञा आप तो 24 वर्ष 25 वर्ष क्षमतार रहिले सेंटर रे भी रहिले से समय राज्य तो थिले पोलाभरम कथा आपको कहवाई किए मना करता कि मना करना एबे कौन कहते केबे आपण साधारण लोक ओडिशार साधारण लोक कहते जे पोलाभरम प्रकल्प या द्वारा आमर या नष्ट हम आमे से यही प्रकार पदक्षेप नहींचु आमे से सरकार पाखे यही दाबी करुचु आमे या आंदोलन करुचु एमती किसी कहते ना तो मझे चलला कौन महानदी रे पानी छत्तीसगढ़ दौनी बंद कर दी आज्ञा ताकू आप देखिए सी गोटे ड्रामाबाजी चलला कहीं लोक भी पचारे ना छत्तीसगढ़ जदि सब जाक पानी दे दिए ताकू ओडिशा रे आपन कौन करेंगे आप जो पार्टी करुँच बेले 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 पार्टी करुँच जेहेतु सरकार नियम अच्छी आप सुप्रीम कोर्ट रे जाकि जदि केस करेंगे सरकार गोटे ट्रिब्यूनाल करदे ट्रिब्यूनाल चलती आज जाके भी चलती तेणु बर्तमान आप कहे से पानी नहीं कौन करेंगे उत्तर ना पाखे कि माने खाली तो जुक्ति तो पुणी देखा पड़ो ना हीराकुद बंधर से हीराकुद रिजर्वर पानी जो छत्तीसगढ़ महानदी में आसिक से हीराकुद रिजर्वर बाटे तलू पलि आसो कौट जीव समुद्र को आउ तो कौट किसी माठिया पानी रखापी जगह करना आप एत वर्ष भितर कौन कहे आप आंचलिकतावाद जो कारण कहुए आपन तो से कथा किसी कहूना ना कले ना करूना मैंने कले ना ताले दल भितर केमिति हम
ଦଳ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲେ କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିଦେଇପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଖଣି ଅଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ମାଲିକାନା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବେଶୀ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲିଜ୍ ପାଇଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଖଣି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇ ସବୁ ଖଣିର ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କୋଉଠି ସାଧିତ ହେଲା? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ। ଯଦି ଆଜି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ, ସରକାର ଯଦି ପଇସା ଦଉନଥିଲା ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା ଏ ପଇସା? କିଏ ଦଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଦଉଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦଉଥିଲା? କାହିଁ ଦଉଥିଲା? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣ? ଆଦର୍ଶ ତ ନଥିଲା, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ତୁଟିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଖେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ କଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେ ଚୌକିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଦଳରେ ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଦଳରେ ଅଛି କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଣନିର୍ବାଚିତ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବିଜେଡି ନେତା ଥିଲେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ହେଲା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। କାହିଁକିନା ସେଇ ହିଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ବିଜେପିର ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲା। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ଫଳ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଛି ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଉଛି। ସତରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ କି ପୁଣି କୋଉଠି ଲୁଚନ୍ତି ପରେ ଆସିବେ ସେ ତ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏକଥା ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଦଳର ଗୋଟେ ଛାୟା ମୁଖିଆ ଭାବରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଆସିଥିଲେ, କାହାକୁ ସେଠି କେଉଁ କାମରେ ଦେଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି କ'ଣ କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ଚୁପ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନ ମାନିଲେ ସେ ତେଣିକି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ଜେଲରେ ପୁରାନ୍ତୁ, ମିଛ କେସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭଳିଆ, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛି ଦଳରେ? ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାସ୍ ତାଙ୍କ କାମ ତୁଳଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦଳରେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ, ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ମାନିବେ, କିଏ ଅଛି? ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଯାଇକିରି ଦଳରେ କହିବେ ସେଠି କାହିଁ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ବବି ଦାସ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ପଶି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ, କିଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ସେ 3 ନମ୍ବର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ -3 କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାରେ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ପୋଲିସ କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା କିଏ? କାହା କଥାକୁ ନେଇ ଦଳ ଚାଲିବ? କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ଦଳ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବ? ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଦଳରେ କିଏ ଶୁଣିବ? କିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ?
କେହି ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଦଳରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ସେଠି ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଦଳର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ। ମୁଁ ଏଇ ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାଟାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିକିରି କହୁଛି, ଇଏ ଦଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଦଳରେ କେହି ମା ବାପ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅତୁଟ ଅଛି, ଥାଉ, କେହି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଏଠି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଳ ବି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆପଣ ତ ନେତା, ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା। ଆପଣ ଦଳକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଭୋଟ ପାଇବେ ତ ପୁଣି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୂଳରୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କିଏ ନା କିଏ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ମୋଠୁ ଚେୟାରଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୂଳରୁ ସେଇ ଆଜେଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଲେ। ଟିକେ ଯିଏ ଦି ପତ୍ର ଦଉଥିଲା ସଫା। ଫଳ ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆଉ ଦଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ତ ସବୁଦିନ ବି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସବୁ କଥା କହିପାରିବେନି, ସବୁ କାମ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ବୟସର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଦଳରେ ରହିଲା କିଏ? ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସିଏ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯେମିତି ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ପୁରା ଝରିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ଉଠିଲେ ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ସେ ଝରିଆ ପୋକର ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଛିଡ଼ିଯିବ କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ, ତାପରେ ଦୁମୁକିନା ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କର ସେଇଆ ହେଲା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କାହା କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ କାହା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ପଣିଆ ଏତେ ଅଛି, କାମ କରିପାରିବା ପଣିଆ ଏତେ ଅଛି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମିଛ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଦଳ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଦଳ ଯଦି ଏଥରକ ଜିତେ ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦଳ ଏ ରାଜନୀତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କ'ଣ ଆପଣ କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ କରିପାରିବେନି? କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦଳରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ମାନେ ମୁଥ ମରାମରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଯାକେ କଥା ଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି ଦଳର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ। ଏମିତି ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଦଳ ଚାଲେନି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଅନେକ କିଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଦୟାକରି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ବାଟ ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।